अस्सलाम वालेकुम। जवान कहता बाजी मेरी दी सहेली कपड़े इतने फिट पाती सी जिसम नाल टच हो जाते सी। ऐ लगता कि जरा सारा इन्हें कड़ेवा लिया तो वक्कियां तू कपड़े जेडे ने फाट जाणगे। कहता सारा जिसम जेड़ा कपड़ियां चों नज़र आउंदा हुंदा। कहता जिसले साडे कार आउंदी सी गले दुपट्टा पाया छाती कढ़ के टुरदी सी। कहता बड़ी टहल टहल के टुरदी सी, मैं तकदा ही रह जांदा सा। कहता सीधी मेरी भैन को टुर जांदी सी, मेरे वालू तकदी भी नहीं सी। कहता हालांकि साडे नवें किराएदार आए सी, मेरी भैन दियां होर भी सहेलियां ने। कहता जिसले मेरे घर आउंदियां सी मैं कदे उन्हां नूं तकिया नहीं सी। कहता जिस टाइम ये आउंदी सी जाहिर गल इन्हें लिबास इंदा पाया जाता, मैं इधर तकदा ही रह जाता। कहता पिछू ही जिसम जो पूरे नाल कपड़े लगे होंगे सी। कहता मैं तकदा ही रह, मैं कहता काश मेरे नाल कदे गल करे। कहता लेकिन मेरे नाल ये गल नहीं सी करदी। कहता किसी टाइम कोई चीज़ मंगानी होवे तो मैं लिया दिंदा, लेकिन उंज मेरे नाल कोई इन्नी दिलचस्पी नहीं सी लैंदे। कहता एक दिन इंदा इतफाक होया कि साडे घर आई तो आके चावल पी बनाए मेरी भैन नाल। कहता मैं इसले घर आया दुकान तू अगे तकिया तो चावल पी बनाने तो मेरी भैन मैनू कहती है जा जाके सानू टमाटर लिया दे। कहता मैं गुस्से नाल आख्या मेरे को नहीं लियावन आउंदे, मसा मैं दुकान तू आया। कहता ये मैं इतना आखे ही है तो पिछू उन्हें मैनू कलावा माल मेरे नाल जिसम टच किया। कहता इंज लगा कि मेरे पूरे जिसम जेड़ा ना करंट लग गई है। कहता मैं हैरान हो गया, यह होया की है। कहता पूरी रात जेड़ा राती 3-3 बजे तक मैं सिर्फ ये बारे सोचता रहता, काश मेरे नाल गल करे। कहता मैनू नींदर नहीं सी आती, कई बार तो पूरी रात ही जाके सुबह उठ के दुकान ते टुर जांदा सा अब्बू नाल, सिर्फ ये बारे सोचता रहता सा। कहता इन्हें पिछू कलावा मरिया, मैनू कहती है भैड़िया जा जाके सानू टमाटर लिया दे। कहता मैं हुण तू कित्थों बोलना सी। कहता मैं क्या अच्छा मैं लिया देना। कहता मैं मोटरसाइकिल कढ़िया किक मारी जाके टमाटर लै गया, सारे राह बड़ा खुश। कहता लगता मेरा हाफ पूरा हो गया जो मैं सोचता रहा। कहता मैं जो टमाटर लैके आया मैं क्या हूँ कोई रौला नहीं। कहना इसे आया मैं नाल हो के ना उत्थे किचन च खलोता रहा, गप्पा शप्पा लांदा रहा। कहता थोड़ियां बहुत ना मेरे नाल गप्पा लानियां शुरू हो गई। कहता मेरी भैन कहती चल जा जिसले चावल बनते तो तेनों बुला लैने आ। कहता मैं क्या हैरी जे कोई मदद की लोड़ है तो मैं करा देन। कहता ना कोई नहीं लोड़ है भी। कहता मैं उधर सैड से होकर बह रहा, मेरा ध्यान सिर्फ वो वाल। कहता जिसले चावल बन गए ना तो मैनू आके कहती प्लेट भर के जा मेरी अम्मा नूं दे आ। कहता इसदी अम्मा भी जिहड़ी है ना वो कपड़े इसे तरह ही पाती सी, बिल्कुल जिसम नाल टच होए होंदे सी। पता यह लगता कहता पिछू बनैन भी नज़र आती होंदी, इस तरह उन्हें कपड़े पाए होंदे। कहता लेकिन मेरी हालत कोई दिलचस्पी नहीं सी, मेरी सिर्फ दिलचस्पी सी ये। कहता मैं प्लेट ली चावलों की, उन्होंने घर गया, हाला के मंजी ते बैठी तैयार होके। कहता ये लगता सी कि किधरे चली है। कहता जांदियां किरे नहीं सी लेकिन तैयार पूरियां रहिंदियां सी। कहता मैं चावल लै गया, हाला मैनू कहती है बह जा। कहता मेरा दिल ही ना पिया करे बहन ते मेरा दिल करे कि मैं ओहदे कोल ही वापस जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ गप्पां लावां। कहता बहरहाल मैं थोड़ी देर हाला को बैठा, मैं उठ के आ गया। कहता वो बार मेरी भैन नाल अंदर कमरे च वड़ गई, फिर मैं तो नहीं उत्थे जा सकता, जारी गल है मेरी भैन महसूस करे यार। कहता क्योंकि ਉਹਦੀਆਂ होर भी सहेलियां आउंदियां सी, मैं कदे भी किसी वाल बुरी नज़र नाल नहीं देखिया। कहता ਇਹਦੇ मैं इस वास्ते देखदा सा इन्हें जिसम नाल कपड़े आईंदे फिट पाए होंदे सी कि मेरी जिहड़ी नज़र धक्के ना टुर जाती सी। मेरी हुण जिहड़ी है मशूक ही बन गई सी, समझो मेरा नहीं सी दिल करदा कि इनू मैं किसी पासों जिहड़ा ना तक्कां। कहता दुकान ते भी मैं ਇਹਦੇ बारे सोचदा रहंदा सा। कहता जिहड़ी हाल है ना वो साडे घर आई। कहता मेरे अब्बू जेडे ने अक्सर जेड़ा सुबह सुबह उठ के दुकान ते टुर जाते, मैनू कहते चल तू 9 बजे आ जी। कहता अब्बू तैयार होके बैठे सी दुकान ते जाण वास्ते। कहता चाह पे पींदे सी, इतनी देर नूं हाल आई आके अब्बू रांदियां दावणां बह रही। कहता बैठी ते गप्पां लाण ला पई, अब्बू री जूं बैठे। कहता अब्बू री जान दा नां ना लवन, अम्मी आखन तुहाडा टाइम हो गया दुकान। नहीं मेरी तबीयत नहीं कोई सही लगता नहीं है कि अज मैं दुकान ते जावां। अम्मी कहते हैर हो गई है। कहते नहीं ठीक हाँ पर मैं कोशिश करांगा जान दी। कहता इतनी देर नूं हाला कहती है कि मैं भी सोचदी सी चलो तुहाडे नाल ही जांगे, जाके अपने घर वास्ते सौदा लै आउणा ते चलो तुसी मेरे नाल होवोगे। कहते अब्बू इतनी देर नूं बिल्कुल तैयार हो गए, चलो ठीक है मैं तुहाडे नाल चलना कोई मसला नहीं। कहता अम्मी कहते मसां पे तुसी आ दे सो तुहाडी तबीयत नहीं सही, हुण पे आंदे चलो मैं नाल चलना। नहीं मैं ठीक हाँ चलो इन्हां सौदा लैणा। कहता अब्बू री नाल ही उन्हां दे जिहड़ा ना निकल पे। कहता थोड़ी देर नूं मैं भी दुकान ते पहुँच गया, जिसले देखा तो अब्बू रा पिछे जिहड़ा बेंच पे है ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੂ ਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਬੂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਹਾਲਾ ਸੌਦਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। कहता मैं ये सोचते इस पिया सौदा सारा इकट्ठा करके रखे असी ने। कहता मैनू नहीं पता कि अब्बू इन्हां कोल पैसे लैंदे ने या नहीं लैंदे। बहरहाल कहता मैनू आंदे ने जा सौदा इन्हां दे घर छड्डिया। कहता मैं तो बड़ा खुश होया, मेरे अंदर तो चूहे कूदन लग पे कि मैं उधर चलना। कहता मैं सौदा लिया, हाला कहते चल मैं भी तेरे नाल। इन्नी देर नूं अब्बू ने आख्या बह जाओ मैं तुहाडे वास्ते चाह मंगवाई है। कहता हाला बह रही, मैं सौदा लैके कहता मैं आख्या कोई टेंशन नहीं, अज मैं घर जाना देखना के करदी है। कहता जाके मैं दरवाज़ा खड़काया, मैनू कहती आ जा अंदर। कहता मेरा ध्यान सारा ਉਹਦੇ 'ਚ, मैं काश मैनू जड़ा ना एक कलावा मार ले। कहता मैं किचन 'ਚ यह सौदा रखिया ही है। कहते जो ही मैं बाहर निकलिया मैनू कलावा कुट के मार लिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੱਟ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੱਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਝੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਿਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ 9 ਵਜੇ ਆਵੇ 10 ਵਜੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੇ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਅੱਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅਕਸਰ ਆਂਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿ ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਮ ਹਾਲੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਖਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇੰਝ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਛਿੱਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਮਜੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਢੇਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਫੋਟੋਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤਰਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੂ ਨੇ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਐਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਖਵਾਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਛੀਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੋਟੋਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਜਰਮ ਪਕੜਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅੱਬੂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਫਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਿਹਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।